Prosesi wisuda binadri dan juz amma Pondok Pesantren An-Nur Atharijaya tahun ajaran 2025-2026 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah 30 Mei 2026. Dimulai dengan pembacaan ayat-ayat Hafzul Quran. Kepada wisudawan dan wisudawati dipersilakan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Selanjutnya doa Khatmil Quran yang akan dipimpin oleh Ustazah Rizky Arfayani. Kepada beliau kami haturkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا الله يا عزيز يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وحمد نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولحضرة أولاده وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه خصوصا إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولحضرة جميع المؤمنين والمؤمنات
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Rizky Arfayani yang telah memimpin doa. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pemberian doa restu orang tua kepada putra-putrinya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum penyerahan syahadah dimulai, perlu kita ketahui bahwasanya wisuda di negeri merupakan perjuangan putra-putri Bapak Ibu sekalian yang telah menghatamkan bacaan Al-Quran dengan disimak, dikoreksi, dan ditasbih oleh guru yang bersangkutan. Dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, hari demi hari, ayat demi ayat, halaman demi halaman, dari juz 1 sampai juz 30, hingga mereka menghatamkan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun wisuda juz amma merupakan perjuangan putra-putri Bapak Ibu sekalian yang telah menghafal Al-Quran juz 30 dengan disimak, dikoreksi, dan ditasbih oleh guru yang bersangkutan dari surah An-Naba hingga surah An-Nas, hari demi hari, ayat demi ayat, hingga mereka mampu menyetar hafalan satu juz dalam satu kali duduk di hadapan guru mereka. Semoga putra-putri kami senantiasa mendapat keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Susrawati untuk duduk di kursi yang telah disediakan di depan putra-putrinya. Salah satu, kalau salah semua. Nggak ada ibunya sih saya. Maju Bu, langsung duduk. Awas. Jangan dulu. Pegang dan cium tangan mereka. Sampaikan rasa syukur dan terima kasih kalian kepada Bunda tercinta. Bunda boleh mengelus kepala anak-anak tercinta. Ayah, Ibu, pada kesempatan kali ini perkenankanlah aku untuk bersimpuh di hadapanmu. Bersimpuh seraya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Ayah Ibu berikan kepada kami. Alhamdulillah, pada saat ini aku sudah bisa wisuda tahfidz Quran. Ayah, Ibu, terima kasih kuucapkan atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Tak terbayangkan perihnya Ayah dan Ibu dalam mendidik kami, mengurus kami. Ibu dan Ayah senantiasa membimbing kami. Ibu dan Ayah cukup
Suatu saat, ayah, ibu akan tersenyum bangga dan penuh syukur karena Allah kabulkan doa ibu dan ayah yang tak pernah berhenti mengalir untuk kami. Kami akan bersungguh-sungguh dan berjuang meraih mimpi kami dan menjadi kebanggaan ayah ibu. Kami mohon Bunda serta anak wisudawan dan wisudawati untuk berdiri. Ananda silahkan peluk ayah dan ibunda kalian. Sampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka. Selanjutnya, kami akan memberi ruang ibu dan ayah untuk memberi untayan doa dan nasihat kepada anak-anak tercinta. Tumpahkan rasa sayang dan cinta kalian dengan penuh harap. Semoga Ananda senantiasa istiqomah dalam menghafal Al-Quran serta mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Semoga ayah dan ibu senantiasa sabar, tabah dalam membimbing Ananda sehingga kelak Ananda menjadi anak yang soleh dan solehah. Berilmu menjadi kebanggaan ayah dan ibu hingga pada hari kiamat kelak bisa menuntun ayah dan ibu menuju surganya. Amin ya rabbal alamin.
Yusrowati dipersilakan untuk duduk. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum melangkah ke acara penyerahan syahadat bina beri dan juz amal, sejenak kita mendengarkan nasihat dan hikmah mau'izatul hasanah oleh pemimpin Pondok Pesantren Anur Atarijaya kepada Al-Mukarram Ustaz Usman Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya para santri juga yang di kelas dan di mana-mana kumpul di depan. Menteri Putra, Menteri Putri semua kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Anur Atarijaya, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Tanawiyah, Madrasah Aliyah, serta segenap Dewan Guru dan juga para asatidzah serta hadirin dan hadirat santri putra putri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita ini banyak diberi nikmat oleh Allah. Kalau dihitung-hitung dari nikmat jasmani kita, badan kita, ini kalau hitung tidak bisa, apalagi mau bayar. Ini baru dari nikmat jasmani kita, belum nikmat kebaikan-kebaikan, nikmat agama, iman Islam, nikmat bisa sholat, bisa mondok adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang kita kadang kurang menyadari. Kita akan sadar bahwa itu nikmat kalau kita sudah mati, itu yang jelas. Maka pada malam hari ini kita
telah menghadiri acara wisuda anak-anak yang belajar Al-Quran, baik membaca, menghafalkan. Ini adalah untuk pelajaran kita bahwa kita ini memang Allah beri anugerah yang besar, yang mana kita ini tidak akan paham nilainya kecuali kalau sudah mati. Banyak anak di luar sana kesenangannya mereka nongkrong, main HP. Nah ini anak-anak kita kok mau duduk di musola, di masjid, di kelas, belajar Al-Quran, belajar kitab. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Ini kalau nggak ditolong Allah SWT, pasti dan pasti tidak bisa. Karena hidayah itu dari Allah SWT. Dan nikmat-nikmat Allah SWT ini seperti mondok dan sebagainya, ini sebenarnya sudah kering, sudah tertulis di langit sana sebelum kita lahir bahwa si fulan nanti mau mondok, mau belajar, menghafalkan Quran, sudah ditulis. Kita tinggal jalani program seperti itu. Maka kita syukur kok kita tertulis orang-orang yang mau belajar agama, itu kita syukur. Maka baik santri, wali santri ini kita harus ada rasa syukur. Jangan sampai ada rasa apa ya, saya cuma mondok nanti mau jadi apa. Nah, seperti itu kadang-kadang itu ada bisikan setan. Karena setan itu bisanya apa? Nakut-nakuti, ngiming-ngimingi, itu setan kerjaannya. Bapak harus tahu. Setan tuh ngiming-ngimingi padahal dia nggak punya apa-apa. Kalau kamu nanti kalau nggak usah mondok, belajar dari sini nanti kamu jadi kaya. Itu setan. Padahal setan nggak punya apa-apa, bisa ngiming-ngiming dok. Dan dia juga bisanya nakut-nakuti, beri was-was. Padahal dia nggak mampu apa-apa. Nah, kita harus paham seperti itu. Jadi ini bicara masalah syukur, masalah nikmat agama, nikmat belajar. Saya sering cerita mungkin di acara santri sama santri itu, cerita Pak saya yang sering juga cerita sama kami di kelas, biar ada rasa syukur dengan nikmat agama. Zaman dulu ada seorang anak pejabat, dia itu dipondokkan suatu pesantren belajar agama. Tapi anak pejabat ini otaknya ini kurang cerdas, diajar nggak ada yang masuk. Maka ini yang sedih siapa ini Pak? Ustadznya, gurunya. Ini gimana ini anaknya Pak pejabat, Tuan Raja malah nggak bisa apa-apa. Yang anaknya petani pintar-pintar. Gimana nanti kalau sang raja datangin? Nah, saya yang jadi takut ini. Begitu. Maka suatu hari sang raja ini pejabat ini mau datang ke pesantren. Maka ini gurunya Ustadz ini sedih, khawatir, malah takut. Wah, nanti kalau kita nggak mampu, dikira nggak mampu ngajar kita ini. Ya, terpaksa mereka yang menyambut sang raja dan ada rasa takut. Makanya sang raja ini gembira, anaknya mau mondok, lama di pondok, betah lagi, gak pengen pulang. Wah, maka dijumpai anaknya, nak, kamu sudah belajar bertahun-tahun, coba apa yang kamu bisa? Apa yang kamu tahu tentang ini, ilmu agama ini? Kata anaknya, anaknya mikir dulu, apa ya saya tahu ini? Maka dia ingat, oh ada Pak, orang haid tidak boleh sholat. Jawab yang simpel, katanya itu orang tahu semua, bila orang gak tahu semua orang haid tidak boleh sholat. Orang haid tidak boleh sholat. Maka bapak itu gembira, alhamdulillah anak saya tahu kalau orang haid tidak boleh sholat. Ini adalah bukan masalah sepelenya, ini adalah dari Allah. Pasti ini perkara yang penting dan berharga. Kalau orang sholat
oh haid maka bukan dapat pahala, dapat dosa. Ini bahaya, harus tahu itu, memang harus penting itu. Maka karena syukurnya bapaknya, Allah buka otaknya anaknya jadi orang yang alim. Sebab syukurnya bapaknya, tadi anaknya itu otaknya itu cundral, istilahnya buku jadi encer. Ya, kita ini kadang anak kita itu kurang bisa nangkap karena mungkin kita ini kurang syukur, kurang mensyukuri apa yang dipelajari anak kita, sehingga anak kita itu ya sulit. Nah, seperti itu. Pak kita ini semua syukur semua insya Allah. Karena kita ini kata tadi Pak Kasubag atau Zahad kemarin tadi, itu ilmu agama, ilmu itu dipelajari itu ada hasilnya tapi itu lama. Beda kalau tanam jagung 3 bulan ada hasilnya. Kalau ilmu itu hasilnya itu nanti lama. Dan itu pasti. Kalau tanam jagung kadang dimakan babi, makan tikus, seperti itu. Kalau ilmu itu pasti, walaupun lama itu pasti. Maka kita harus tanamkan keyakinan. Dan juga alhamdulillah ya ada anak yang sudah lulus sanawiyah, mungkin ada pikiran ada yang mau sekolah ke sana ke sini mau ke sana, boleh, semua itu adalah pilihan. Yang penting adalah mondok. Saya nggak mau haruskan sini, enggak. Yang penting kemana saja, yang penting judulnya adalah mondok. Jangan sampai cuma sekolah. Oh gimana? Oh gitu. Nah, alasannya adalah hadis Rasulullah, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Cari ilmu adalah fardu, wajib. Itu kalau hanya ustaz yang ngajar ilmu nahwu shorof itu. Karena bukan fardun, fardhatun, pakai bentuk yang mubalaghah. Fardhatun berarti apa? Bukan cuma wajib, sangat wajib. Seperti itu. Saya kan sudah belajar matematika kalau sekolah di sana Pak, sekolah umum. Iya, tapi maksudnya dalam hadis adalah ilmu agama. Karena ini hadis adalah Rasulullah, khitabnya ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Maka apa? Ilmu agama Islam maksudnya, bukan ilmu matematika, bukan ilmu apa itu fisika. Kalau itu dipelajari semua orang, mau orang sholat, tidak sholat, Islam, tidak Islam, belajar semua ilmu seperti itu. Tapi ada ilmu khusus yang untuk orang Islam adalah ilmu agama ini. Maka kita harus belajar ilmu agama, hukumnya wajib, sangat wajib. Ada juga hadis namanya wajibnya ilmu itu, mencari ilmu adalah dari ayunan sampai liang lahat. Kalau bapaknya mungkin dari pengajian, hidupkan taklim di masjid, itu sudah cari ilmu. Tapi kalau untuk anak-anak usia pondok, maka pantasnya ya di pesantren. Karena kalau kita terapkan sama dengan orang yang tua, cuma dengarkan pengajian aja, tidak bisa. Anak itu waktunya belajar harus fokus. Nanti kalau tidak ya main HP lah. Walaupun mengaji di rumah pasti ada main HP-nya, keluyurannya ada. Seperti itu. Nah, kita arahkan anak-anak kita walaupun kayak di sini, maka mondok di pondok lain terserah. Nah, istikharah, bagusnya istikharah. Jadi istikharah itu bukan cuma mau nyari jodoh, nyari pondok mana yang baik untuk saya. Nah, kita istikharah juga. Bapaknya istikharah atau mamanya, anaknya juga istikharah. Sholat minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang mulia, kadang kita punya pikiran orang tua kadang itu, ya masuk akal manusiawi. Wah, saya ini kan sudah memondokkan anak saya 3 tahun, biayanya terus gitu. Saya ini mau bangun rumah, anak saya berhenti dulu lah, nanti itu apa itu yang uang dulu yang biasanya penghasilan saya untuk anak saya mondok, mau saya tabung, mau bikin rumah lah. Ya bagus juga, masuk akal. Saya punya cerita. Dulu waktu saya masih mondok,
saya punya senior, kakak kelas, tapi udah nikah. Dia istilahnya bimbing saya, pokoknya masih ngawasi saya di pondok itu. Itu dia cerita, dia punya anak, ya dengan takdir Allah, anak itu nggak minum ASI, minumnya susu kotak itu, beli mahal. Dia cerita, itu anak saya dulu itu tiap bulan berapa ratus ribu habis, pokoknya itu tidak tahu saya, pokoknya ratusan ribu beli susu itu. Itu ada aja jalannya. Setelah anak saya itu loh, sudah nggak minum susu itu, ya nggak ada lagi, nggak ada uang, nggak ada. Dikira saya, wah saya nanti kalau tadinya ada penghasilan itu bisa nabung sekarang. Ternyata nggak ada juga. Jadi memang rezekinya anak itu bukan karena kita ini anaknya sudah nggak beli susu, bisa nabung, belum tentu. Kita harus yakin rezeki itu datang dari Allah dan semua orang itu bawa rezeki masing-masing. Bahkan anak-anak bayi, anak pesantren yang belajar itu juga bawa rezeki masing-masing. Kita ini orang tua hanya sebagai keran. Kalau lihat keran itu tower dipasang di samping musola banyak keran. Kadang nggak ngalir. Kenapa nggak ngalir? Karena towernya kosong. Itulah ibaratnya kerjaan kita itu hanya keran. Saya mau kerjaan dagang, ya tani, ya apa, semua diambil, dikerjakan. Tapi towernya kosong ibaratnya. Apa pun ngalir, walaupun kerannya 10. Bisa nggak? Tidak bisa, itu logika. Dan itu pasti, karena itu adalah masalah rezeki dari Allah. Dari rahasia Allah itu. Kita nggak bisa ngatur rezeki kita sendiri. Kalau bisa ya kita kaya semua, nggak mau jadi orang miskin. Seperti itu. Jadi semua itu bawa rezeki masing-masing. Jangan beranggapan anak saya ini beban kalau mondok terus. Tapi itu. Sebenarnya syukur pada Allah SWT, kita itu kelewatan rezeki anak saya, lewat anak saya mondok, dia bisa dapat rezeki melalui tangan saya. Nah, kalau misalnya orang kelewatan air ya ikut basah, itulah istilahnya, seperti itu. Karena ada hadis Rasulullah, ada seorang sahabat mengadu pada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, adik saya itu gak mau kerja di masjid terus. Kata Nabi, la'alaka turzaqu bihi. Barangkali atau mungkin kamu itu dapat rezeki karena adik kamu ngaji terus, nggak pernah kerja kelihatannya, tapi dengan dia sebab ibadahnya dia, kamu rezekinya lancar dan banyak berkah. Seperti itu. Ada lagi cerita dari Pak Isaya. Pak Isaya itu punya bapaknya mondok itu zaman Jepang. Zaman Jepang itu Mbah I Mahmud, bapaknya Pak Isaya itu. Mondok itu di zaman Jepang. Mungkin karena waktu itu ekonomi memang sulit, itu bapak itu istilahnya begitu. Kalau kamu mondok lagi, saya sudah nggak mau ngirimin kamu lagi, sudah nggak sanggup katanya. Kalau mondok terserah, tapi jangan harapkan kamu tak kirimi, kata bapaknya. Maka ini karena anaknya ini semangatnya luar biasa, tetap mondok. Tahu-tahu dengan izin Allah, itu Jepang datang ke rumahnya bapaknya menyatakan, sawahmu tak sita, kamu gak boleh garap lagi sawah kamu. Langsung disita sawahnya itu sama Jepang. Maka bapaknya mikir, oh mungkin karena saya sudah bilang gak mau ngirim anak saya, sehingga sawah bapak saya disita sama Jepang. Pokoknya saya ngirim lagi lah, mau cari uang nanti, tarikan usaha. Nah usaha, tahu-tahu datang Jepang lagi. Sudah, kamu garap lagi sawah kamu. Seperti itu. Jadi itu menurut kita, mungkin karena anak saya mondok, rezeki saya habis dimakan anak saya, tidak seperti itu. Rezeki itu adalah dari Allah dan semua punya jatah masing-masing. Ya, ini penting. Ini adalah ada hubungan dengan ketauhidan, keyakinan. Jangan sampai kita itu yakinnya itu seperti itu. Karena tauhid itu
adalah perkara yang pokok, keyakinan bahwa hanya Allah yang kuasa, saya nggak bisa apa-apa, kerjaan apa saja nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. La ilaha illallah. Itulah maksudnya, itu seperti itu. Bukan cuma yakin bahwa Tuhan hanya Allah tok, tidak seperti itu. Ada penjabaran yang luas bahwa yang kuasa hanya Allah, yang lain tidak bisa apa-apa. Yang pantas diharap cuma Allah, yang lain tidak bisa diharap. Kalau orang mengharapkan selain Allah, mesti banyak kecewa. Kita harapkan panen, tahu makan orang sudah kuning, kalau kuning tahu alhamdulillah sudah mau panen, tahu-tahu datang orang, kita nggak tahu ada sudah panen. Nah, dengar cerita dari orang sini zaman dulu, sudah dijemur kering, tahu banjir, hanyut kebanyakan semua. Itulah itu, kalau mengharapkan dengan makhluk kita akan sering kecewa. Nah, kalau kita mengharap ta'alluqnya sama Allah, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah. Itulah harapan kita. Maka kita teruskan tauhid kita, yakin kita hanya benar hanya pada Allah. Alhamdulillah kami juga membangun ruang belajar untuk madrasah sanawiyah atau aliyah nanti itu. Kami sangat senang bila ada Bapak mau menyimpan, menabung harta Bapak di bangunan ini, nanti akan Bapak ambil kalau sudah mati di akhiratnya Allah. Itulah yang barang yang gak hilang. Suatu hari Nabi itu menyembelih kambing, maka dibagikan sana, tinggal satu kaki. Maka ditanya, apa yang masih masih ada? Kakinya itu ya Rasulullah satu. Tidak, semua masih utuh kecuali kakinya itu hilang. Kenapa? Semua yang disediakan adalah itulah yang utuh, yang ibaratnya. Ini yang dimakan, ini yang hilang, karena dia tidak tersimpan di akhirat. Seperti itu. Kami sangat yakin dengan sedekahnya Bapak daripada ya mungkin kayak jenis proposal. Nah, itu urusannya rumit dan pokoknya itu lebih senang saya kalau ada mungkin sebagian panen atau mungkin hasil kuli, itu lebih saya sukai karena lebih bersih. Itu ceritanya. Itu Ka'bah dulu itu bentuknya itu agak lonjong, Pak, bukan kotak kubus, bukan, agak lonjong. Maka datang banjir, roboh. Setelah roboh dibangun. Tapi ini orang Mekah dulu tidak paham. Ini adalah tempat suci, harus dibangun dengan harta yang suci, jangan harta yang ada subhatnya, apalagi haram, jangan. Tahu-tahu uangnya kurang, mau uang yang bersih itu kurang, Pak. Kalau uang subhat haram banyak, gitu. Tapi mereka para tokoh harus cari yang pembahasan yang jelas, gak boleh ada yang gak jelas, gitu. Maka jadilah Ka'bah yang tidak lonjong lagi, jadi segi 4 kubus persegi seperti itu. Kenapa? Ini tempat yang suci, harus jadi harta yang suci. Maka jadilah Ka'bah yang sekarang, Ka'bah yang barokah. Jadi dikunjungi oleh semua orang yang punya uang pasti pergi ke sana, karena barokahnya dibangun dengan harta yang suci. Seperti itu. Maka kami lebih yakin dengan walaupun sedikit, kalau nggak ada ya minimal mungkin tiap sholat, dari sholat kirim Fatihah lah. Mudah-mudahan Allah mudahkan pembangunan ini. Seperti itu minimal. Itu. Jadi kami lebih yakin dengan perkara yang seperti itu. Dan saya malu punya balkan 100.000 tok, nggak usah malu. Karena mungkin kelihatan sedikit, tapi pahalanya bisa lebih jauh lebih banyak dari orang yang 1
1 juta, 2 juta. Ada sebuah hadis, ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya uang 30 dirham, saya sedekahkan 10 dirham. Datang lagi orang, ya Rasulullah, saya hanya punya uang 3 dirham, tak sedekahkan 1 dirham. Satu lagi, ya Rasulullah, saya punya 1, tak pecah jadi 3, tak sedekahkan 1/3. Kata Rasulullah, kalian pahalanya sama karena kalian bersedekah dengan 1/3 harta. Yang 30 1/3-nya berapa? 10. Yang 3 1/3-nya 1. Yang 1 1/3-nya 1/3 itu. Maka pahalanya sama. Lah mungkin ada orang yang cuma menyumbang 100.000 tapi hasil ngulinya lo 1 hari 150, dihasilkan 100, sudah separuh harta lebih. Ada orang yang nyumbang 1 juta, rekeningnya masih 30 juta, 1 jutanya nggak ada apa-apanya, seperti beli permen, nggak ada, masih banyak 100 juta di sini, masih luas kebun sawit saya. Jadi itu kalaupun kalian ada yang 1 juta tapi itu masih ada simpanan banyak, ada yang cuma 100.000 tapi habis itu tok, mau beli rokok nggak jadi. Nah itu yang banyak luar biasa. Nah, saya kira gitu. Nah, ini juga adalah bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Saya mengajak bagaimana kita itu ketika kita sampai di akhirat, kita bisa menjawab banyak pertanyaan yang Allah berikan, di antara masalah harta. Kalau kita sedekahkan sebagian harta kita untuk agama Allah, maka itu akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Semoga Allah mudahkan anak kita belajar, diberi tempat yang cocok untuk anak kita. Seperti itu harapan kita, Pak. Karena kalau kita itu punya anak nakal, kita juga susah, Pak. Bukan cuma anaknya kita sendiri, ada anak orang nakal, kita juga susah. Coba kalau kita di sini misalnya, ada anak-anak nakal lewat sini, burung-burung, semua, bukan cuma yang orang tua, tetangganya, temannya, juga susah. Maka itu adalah harapan kita semua, bukan harapannya wali santri yang punya anak sudah yang lulus, dan harapan kita semua. Dan Allah jadikan kita soleh-solehah, dibimbing Allah ke dalam jalan yang senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya akan aku doa, ya akan ya. Bila ada benar dari Allah dan salah dari kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di kesempatan demikian tadi telah sama-sama kita simak Mau'izatul Hasanah. Semoga kita dapat mengambil hikmah guna kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selamat hingga akhir hayat dan juga hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada wisudawan dan wisudawati dimohon untuk berdiri.
segenap Dewan Pengurus Pondok dan Asatidah Pondok Anur Atarijaya untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak Tri Haryono SH, Ustadz Usman Al-Habib, Bapak Subandi SH SPDI MPD, Ustadz Waftu Zainas, Ustadz Muhammad Tri Haryanto SE, Ustadz Bowo Hafiz Sofan SPD, Ustadz Rizky Syifaul Anam SPD, Ustadz Sirajul Munir, Ustadz Syarifah Indermawan. Selanjutnya dengan hormat kami silakan Asatidah Ustazah Ani Ustadzah SPD, Mbak Nyai Umaroh, Ustazah Wahidatun Soleha, Ustazah Rizky Almayani, Ibu Parmi SPD, Ustazah Fitriani, Ustazah Baria, Ustazah Eka Darmaila Nazulur Rahman, hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita saksikan prosesi penyerahan syahadat bin Negeri dan Juz Amal Pondok Pesantren Anur Atarijaya tahun pelajaran 2025-2026 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah 30 Mei 2026. Kami panggil Sifana Suci Badrianti, putri dari Bapak Irwan Dedi Susanto dari Desa Atarijaya, Kecamatan Dalembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Rahmita Arifatu Aski Pratiwi, putri dari Bapak Joko Ruswanto dari Desa Worahat, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Iva Aida Rahma, putri dari Bapak Abdul Gofur dari Desa Atarijaya, Kecamatan Dalembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Alifana Nahda Amanda, putri dari Bapak Kasden dari Desa Atarijaya, Kecamatan Dalembuhu,
Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Kontawaya Selatan. Ananda Anur Rahma, putri dari Bapak Anton Prianto dari Desa Sumberjaya, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Echa Seli Arashi, putri dari Bapak Rashito dari Desa Mirongaraya, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Adelia Regina Putri, putri dari Bapak Agus Rianto dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Adelia Ariski Anggraini, putri dari Bapak Rosarina dari Desa Mirongaraya, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Alia Zaskia Anggraini, putri dari almarhum Bapak Sultan dari Desa Lambandia, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Siti Suraiha, putri dari Bapak Zainal Arifin dari Desa Lembu Jaya, Kecamatan Lembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Amelia, putri dari Bapak Hasanuddin dari Desa Wono Ambuteo, Kecamatan Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Umi Musiaturido, putri dari Bapak Kaisir Faiz dari Desa Atari Jaya, Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Vika Pamalia Zahra, putri dari Bapak Vicky Cahyono dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Nanda Atika Putri, putri dari Bapak Pipit Mustafa dari Desa Petuha Jaya, Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Widi Sulistiawati, putri dari Bapak Dwi Sutarto dari Desa Atari Jaya, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Nova Yunita Sari, putri dari Bapak Muhammad Adnan dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Yanuar Hartini, putri dari Bapak Munawar dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Maratul Aulia, putri dari Bapak Kirsun dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Maria Khairul Jannah, putri dari Bapak Sakiran dari Desa Atari Jaya, Kecamatan Malembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Agung Derajat Aulia, putra dari Bapak Ismail dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Irwan Nur Wahid, putra dari Bapak Agus Said Rahmat Sultani dari Desa Atari Jaya, Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Ahmad Zikri Irfanuddin, putra dari Bapak Jumadi dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Revan Dimas Satria, putra dari Bapak Ujang Karna Sasmita dari Desa Tulu Jaya, Kecamatan Tinanggia, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Yasin Sarasir, putra dari Bapak Nardi dari Kelurahan Atari Indah, Kecamatan Talembuhu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Muhammad Sani Nofriansyah, putra dari Bapak Boy dari Desa Rolaya, Kecamatan Tinanggia, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Muhammad Abdul Mustafa, putra dari Bapak Muhammad Nur Soleh dari Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bomana. Ananda Nur Fitria Ramadhani, putri dari Bapak Sutyono dari Desa Atari Jaya,
Kecamatan Malembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Syahrini, putri dari Bapak Husain, dari Desa Laloya Samba, Kecamatan Malembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Nur Hikmah Ramadhani, dari putri dari Bapak Harwan, dari Desa Asini, Kecamatan Timanggia, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Aulia Cahyani, putri dari Bapak Arumani, dari Desa Atarijaya, Kecamatan Talembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Nur Atika Erlani, putri dari Bapak Iksan, dari Desa Mokupajaya, Kecamatan Talembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Paradila Saputri, putri dari Bapak Mehmet Suryo, dari Kelurahan Atariindah, Kecamatan Talembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Irmayana Putri, putri dari Bapak Muhammad Deso, dari Desa Lembu Jaya, Kecamatan Talembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Lutfi Aulia, putri dari almarhum Bapak Rahman, dari Desa Lembu Jaya, Kecamatan Lembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Muayana Tumfiro, putri dari Bapak Badi, dari Desa Atarijaya, Kecamatan Lembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Siti Muhalifah, putri dari Bapak Muhammad Ulbar, dari Desa Atarijaya, Kecamatan Lembu, Kabupaten Konawe Selatan. Ananda Diva Aulia Sabutri, putri dari Bapak Budi Prasetyo, dari Desa Sumberjaya, Kecamatan Lembu, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya, segenap Dewan Asatidz dan Asatidah untuk bisa berfoto bersama dengan wisudawan dan wisudawati. Aini, mundur. Tolong fotokan. Terima kasih untuk segenap Dewan Asatidz dan Asatidah. Selanjutnya, dengan hormat Bapak Ibu guru sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat.
kepada wisudawan dan wisudawati Madrasah Salamiyah Pondok Pesantren Anwar At-Tarikiyah. Dengan demikian telah berakhir rangkaian wisuda Binagri dan Juz Amal Pondok Pesantren Anwar At-Tarikiyah tahun ajaran 2026. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama memecah hamdalah. Akhir kata saya, Mu'ayyatul Filah, dan saya, Faradila Saputri, sebagai pemandu acara prosesi wisuda Binagri dan Juz Amal Pondok Pesantren Anwar At-Tarikiyah mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah minta tulis.